नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 3 सेप्टेम्बर वर्षर बड़ एकादशी अर्थात पार्श्व परिवर्तन एकादशी किंबा परिवर्तनी एकादशी मध्य कहि परिबा। एही एकादशी तिथि रे ज्योतिष शास्त्र अनुसारे चुपचाप करिनियंतु 1 टंका मुद्रार एही प्राचीन समयर महा उपाय भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी आशीर्वाद रे खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। आपणकर समस्त मनस्कामना हेब तुरंत पूर्ण। एही उपायटी पालन कले धनजनित समस्यारु आपण मुक्ति पाइजिबे। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। सांग माने प्रत्येक मासरे 2टी एवं वर्षरे 24टी एकादशी व्रत पड़ी थाए। एमानंक मध्यरु पार्श्व परिवर्तनी एकादशी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही दिन करा जाउथिबा पूजा पाठर फल मनुष्य को निश्चित मिले एवं मनुष्यर जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन मध्य आसी थाए। पार्श्व परिवर्तन एकादशी व्रत पालन कले आपण माँ लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानंकर साक्षात कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिबे। एही एकादशी तिथिटी 3 सेप्टेम्बर सूर्य उदय ठारू एही व्रतटी पालन करिबे एवं ता परदिन माने द्वादशी तिथि रे जगन्नाथंक पूजा करी ए व्रतटी समापन करिबे। सांग माने एही एकादशी दिन मोट 26 प्रकारर शुभ संयोग निर्माण हेबाकु जाउछि जेउथिरे रहिछि धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग। एही एकादशी तिथिर शुभ योग 90 वर्ष परे पड़ुअछि। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी स्नान कार्य सारी व्रत उपवास रखिले अनेक पाप कर्मरु मनुष्य को मुक्ति मिली थाए। एही एकादशी व्रत रे अन्न ग्रहण करा जाए नहीं। एकादशी व्रत को निष्ठार सह पालन कले आपण को मोक्ष प्राप्ति हेब। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवानंकर साक्षात कृपा आपण प्राप्त करिबे। सांग माने जदि कौनसी कारणवशतः एही एकादशी व्रतटी पालन करि पारु नाहंती तेबे ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र रे कुहा जाइथिबा एही 1 टंका मुद्रार प्राचीन समयर महा उपाय को पालन करिनेले आपण निज जीवनर समस्त कष्टरु मुक्ति पाइजिबे। धनजनित समस्यारु आपण दूरेई रहिबे। एही 1 टंका मुद्रार विशेष उपायटी को विधि विधानर सह सठिक मुहूर्त रे करिनेले आपणक भाग्य प्रबल हेब। आपणक कुंडलीर नवग्रह आपणक साथ देव। व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभवान हेबे। आपणकु निज मनपसंदर चाकरी मिली पारे। आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। आपणकु धनवान हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। सांग माने 1 टंका मुद्रा को अत्यंत शुभ माना जाए। सेथिपाई प्रत्येक पूजार आरंभ रे 1 टंका मुद्रार व्यवहार करा जाए। एही 1 टंका मुद्रा को वास्तुशास्त्र रे बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रहर कारक बोली कुहा जाए। सांग माने बृहस्पति ग्रह व्यक्तिर भाग्य सह जड़ित थाए एवं शुक्र ग्रह व्यक्तिर धन संपद सह जड़ित थाए। तेणु एही पार्श्व परिवर्तन एकादशी दिन एही उपायटी को निश्चित विधि विधानर सह पालन करंतु। सही उपाय को जानिबा पाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो सांग माने सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा प्रथम उपायटी विषय रे।
ତ ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ସେହି 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଟି ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ନଜର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ହରାଭରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ରହିଥିବ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ
ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଣନ୍ତରେ ଅଥବା ଅଜାଣନ୍ତରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବାର ଅଛି। ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ 3ଟି କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିର ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।